નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો જીએસટીવી। હું છું કૃષ્ણા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો હરિયાણા માટે આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ છે। હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીનો સવારે 7 વાગ્યાથી પ્રારંભ થયો છે। હરિયાણા વિધાનસભા और कामकाज वाले जो लोग हैं, हमारे व्यापारी भाई हैं, हमारे दुकानदार भाई हैं, हमारे छोटे मोटे काम करने वाले सब लोग हैं, वो वोट डालने के बाद ही अपने काम पर जाए। सरकारी छुट्टी है, इसलिए उनको कोई समस्या ज्यादा नहीं है। अच्छा, करनाल को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि नजर हॉट सीट पर बनी हुई है? देखिए, करनाल सीट बहुत अच्छी कंफर्टेबल सीट है। लगातार मैं आज यहाँ का 3 चुनाव तो स्वयं में लड़ा हूँ, 2 विधानसभा के, 1 लोकसभा का, और आज हमारे साथी जगमोहन आनंद यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं जहाँ तक करनाल की स्थिति है, करनाल क्या बल्कि पूरी लोकसभा की हम 9 की 9 विधानसभा की सीटें जीतेंगे, ऐसा बाकी जिलों में देखिए, जगमोहन आनंद हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं और जरूर उनको उचित योग्य स्थान कांग्रेस की आश्वस्ता का कांग्रेस के घर में जितनी निराशा है, जितना उनके यहाँ अफरा तफरी मची हुई है, उसका आपको पता है कि नहीं पता, मुझे पूरा पता है। पूरी अफरा तफरी मची है। सर आप कोशिश कर रहे हैं कि हुड्डा जी के बीच में जो तनाव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं मैं कहता हूँ वो तो आपने भी सुन लिया, मैंने भी सुन लिया। जो उनका तनाव है वो जगजाहिर है, जो बाहर आता है। और इसका मैसेज केवल 2 नेताओं का नहीं है, जनता में भी उसका मैसेज है। जनता में भी बहुत बड़ी निराशा कांग्रेस को लेकर के बनी हुई है। आप कोशिश कर रहे थे शैलजा जी आ जाए, लेकिन तंवर जी भी चले गए। देखिए, मेरी कोई कोशिश नहीं है, मैंने तो अपनी एक ऑफर दी हुई है कि कोई भी आता है उसके लिए यानी द्वार खुला है। और भाई, जहाँ तक अशोक तंवर का विषय है, अब ये आयाराम गयाराम की जो लोकोक्ति है वो उन्होंने हालांकि बहुत समय से रुकी हुई थी, उन्होंने इसको फिर उजागर किया है। और ये जो कुछ किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है, अनुमान लगाए जा सकते हैं, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। दोपहर को 12:30 बजे भारतीय जनता पार्टी की सभा में संबोधित कर रहे हैं और 1:30 बजे 1:45 बजे जाके मंच पर चढ़ जाते हैं। कांग्रेस की जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, जब पता लगेगा आपको मामा भांजे का प्यार कहानियां गढ़ी जा रही हैं इस बार के चुनाव में। बहुत, जैसे आपने कहा, ये कहानी है, इस तरह की बहुत कहानियां गढ़ी गई हैं इस बार, उसको कैसे? देखिए, अब ये कहानियां घड़ने की स्वतंत्रता सबको है, चाहे वो जनता हो, चाहे नेता हो, चाहे मीडिया हो, सब घड़ते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, जनता के मन में क्या है ये बात सब जानते हैं, आप जानते हैं, हम जानते हैं, जनता भी जानती है। 8 तारीख को सायंकाल तक, दोपहर तक ही इसका सारा परिणाम सामने निकलेगा तो आपको पता लगेगा। करोड़ रुपए की हेरोइन और कोकीन पकड़ी गई, उसकी तस्वीर दीपेंद्र हुड्डा के साथ। कांग्रेस की जो एक मूल स्वभाव, इस प्रकार के लोगों को संरक्षण देना, और ये इसमें से साफ जाहिर होता है कि इतनी बड़ी जो कोकीन की एक खेप पकड़ी गई है, इसका मतलब हरियाणा के नौजवानों को नशे की ओर धकेलने का काम उनकी पूरी प्लानिंग है। और इस प्रकार की प्लानिंग को हमारी प्रदेश की जनता समझती है। जैसे नौकरियां बेचने की बात खुले रूप से उन्होंने कह दी है। हम तो बिना पर्ची बिना खर्चे की अपनी बात लगातार कह रहे हैं, आगे भी रहेगी। और गांव के लोगों के सिर चढ़ के ये जादू बोल रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आए हैं। जैसे पहले करते थे वैसी नौकरियों को बेच। તો મનોહરલાલ ખટ્ટર હતા, જેમણે કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા। સાથે જ એવું કહ્યું કે કામ પર જતા પહેલા મતદાન કરજો, પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરજો। હરિયાણા વિધાનસભા ચૂંટણીનું આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે। હરિયાણાની 90 બેઠકો માટે ખરાખરીનો ચૂંટણી જંગ છે। સવારે 7 વાગ્યાથી સાંજે 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે, જેમાં 2,53,54,000 મતદારો પોતાના મતાધિકારનો उपयोग करशे। पुरुष मतदारों की संख्या 1,07,75,000 जेटली है, जयरे कि 95,77,000 महिला मतदारों है। 5,24,000 युवा मतदारों है। दिव्यांग मतदारों की संख्या 1,49,000 जेटली है। हरियाणा की विधानसभा चूंटणी में 20,632 मतदान केन्द्रों उभा कराया है। विविध राजकीय पक्षों 1,031 उम्मीदवारों पोतानुं भावी अजमावी रह्या छे, जेमां 101 जेटली महिला उम्मीदवारों पण चूंटणी मैदाने छे। चूंटणीनुं परिणाम 8 ऑक्टोबरे जाहिर थशे। हरियाणा चूंटणीनी साथे जम्मू काश्मीर विधानसभानुं परिणाम पण 8મી ऑक्टोबरे जाहिर थशे। तो हरियाणामां भाजप एकला हाथे चूंटणी लड़ी रह्युं छे। भाजप 89 बेठको पर लड़ी रह्युं छे, ज्यारे कांग्रेस सीपीएम साथे मळीने विधानसभा चूंटणी लड़ी रह्युं छे। जननायक जनता पार्टीए 66 बेठको पर उम्मीदवारो उतार्या छे। जेजेपी आजाद समाज पार्टी साथे मळी चूंटणी लड़ी रह्या छे, तो इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा साथे मळीने विधानसभा चूंटणी लड़ी रह्या छे। आम आदमी पार्टीए 88 बेठको पर उम्मीदवारो उतार्या छे। तो खराखरीनो जंग हरियाणामां जोवा मळवानो छे। मतदान थई रह्युं छे।
તો હરિયાણામાં આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે ત્યારે આ વિશે જ વધુ માહિતી માટે જોડાઈ ગયા છે સ્ટુડિયોથી સહયોગી અનિલ પટેલ. અને હરિયાણામાં મતદાન શરૂ થઈ ચૂક્યું છે 7ના ટકોરે જે 6 વાગ્યા સુધી ચાલવાનું છે. સાથે જ મનોહરલાલ ખટ્ટરને સાંભળ્યા, શું લાગી રહ્યું છે? જે મેં છેલ્લા 1 મહિનાથી સ્ટડી કર્યું છે કૃષ્ણા અને જે મારા મિત્રો છે હરિયાણામાં પત્રકાર મિત્રો એમની સાથે જે મેં વાત કરી છે, જે આઉટકમ આવી રહ્યા છે ત્યાં અત્યારે એક જ લાઈન છે જનતાની અંદર કે જનતા જીતાડશે કોંગ્રેસને, અસંતોષીઓ હરાવશે ભાજપને. કારણ એ છે કે ત્યાં 4 ફેક્ટર અત્યારે કામ કરી રહ્યા છે, 4 ફેક્ટર રાજ્યને પણ અને કેન્દ્રને, બંને વસ્તુઓ. ત્યાં કહેવાય છે કૃષ્ણા કે ત્યાંની રાજનીતિ જે છે તે જવાનો ઉપર, કિસાનો ઉપર, પહેલવાનો ઉપર ચાલે છે. પણ આ વખતે જે ચોથો ફેક્ટર છે તે અત્યારે મનોહરલાલ ખટ્ટરનું નામ આપણે સાંભળ્યું એની વાત. એક એક કરીને જો હું તમને વાત કરું તો જવાનો એટલે અગ્નિવીરથી ખાસા લોકોની ત્યાં નારાજગી છે. 4 વર્ષમાં તમે શું કરશો શું નહીં, અને જે રીતે રાહુલ ગાંધીએ તમામ વસ્તુઓ ઉપાડ્યું એને લઈને ભયંકર ત્યાં નારાજગી છે. એટલા માટે જ્યારે બીજેપીએ પોતાનો મેનિફેસ્ટોની વાત કરી ત્યારે એવું કીધું કે જ્યારે તેઓ રિટાયર્ડ થઈને આવશે ત્યારે રાજ્ય સરકાર તેમને નોકરી આપશે, અલગ જગ્યાએ કોટા આપશે, તમામ વસ્તુ કહેવામાં આવી. પણ ક્યારે? જ્યારે ચૂંટણીમાં મેનિફેસ્ટોની વાત થઈ ત્યારે. પછી વાત આવી કિસાનોની, તો કિસાનો ઉપર 3 કાયદા કઈ રીતે લાગુ કરવામાં આવે અને પછી તેમને કઈ રીતે મોકલવાની વાત કરવામાં આવી, તેમને રોકવામાં આવ્યા, તેમના ઉપર અટકાવવામાં આવ્યા, આંસુ ગેસ અને ટીયર ગેસ છોડવામાં આવ્યા, એના પછી ગોળીઓ ચાલીને કઈ રીતે કિસાનોના મોત થયા. એ તમામ એટલે ખાસી નારાજગી ખેડૂતોને લઈને છે. અને ખેડૂતો ત્યાં કહેવાય છે કે 36 બિરાદરી તમામ પ્રકારના જે ખેડૂતો છે જે ખાસા નારાજ છે. ખેડૂતોને પણ ઘણી બધી રાહત અને કે 36 થી 38 જે પાકો છે ત્યાં એના ઉપર MSP આપીશું. સવાલ એ જ હતું કે તમે કેન્દ્રમાં આવી નિયમ કેમ નથી બનાવતા? MSP બનાવવાની વાત તમે રાજ્યોમાં કેમ કરો છો? કેન્દ્રમાં તો તમે કર્યું નહીં. 700થી વધુ કિસાનો ત્યાં મરી ગયા અથવા તો શહીદ થઈ ગયા અને 2 મિનિટ મૌન રાખવાનું તમારી પાસે સંસદમાં સમય ન મળ્યો. એક નારાજગી. ત્રીજી મહત્વપૂર્ણ જે બાબત છે એ પહેલવાનોની વાત છે. વિનેશ ફોગાટ, એમના ખેલાડીઓ, એક સાંસદને બ્રિજભૂષણ શરણને બચાવવા માટે તમે શું ના કર્યું? જ્યારે 2019માં નવું સંસદનું ઉદ્ઘાટન હતું અને ખેલાડીઓ દીકરીઓ સાથે શું થયું એ આખા દેશને ખબર છે. અને એના પછી ઓલિમ્પિકમાં વિનેશ ફોગાટ સાથે શું થયું એ તમામ વાતો, અને પછી કોંગ્રેસ જે રીતે વિનેશ ફોગાટને પોતાના પાલામાં લીધા અને જે રીતે એને ઉમેદવાર ઝુલાનાથી બનાવ્યું, એ સમગ્ર બાબતો જે છે એ ભાજપ માટે ચિંતાજનક સ્થિતિ રહી. એ સિવાય મનોહરલાલ ખટ્ટર, 10 વર્ષ સુધી મનોહરલાલ ખટ્ટર એટલે કે 9.5 વર્ષ સુધી મનોહરલાલ ખટ્ટર રહ્યા. તેમના માટે કાર્યકર્તાઓ હંમેશા કહેતા રહ્યા કે આ બદતમીજ કિસ્મના માણસ છે, એમને બોલવાની તમીજ નથી, કોઈને પર ઉતારી પાડે છે. આ તમામ વસ્તુઓ જે છે એના માટે જવાબદાર કોણ? તે તમામ વસ્તુઓ માટે નરેન્દ્ર મોદી જવાબદાર છે. કારણ કે કોણે લાવ્યો આ જે શું કહેવાય અગ્નિવીર? તો નરેન્દ્ર મોદીના ફાળે. ખેડૂતોનો જે મુદ્દો તે કોના ફાળે ગઈ? તે કેન્દ્ર નિયમ બનાવતો એના માટે. જે વિનેશ ફોગાટની આખી ઘટના બની કોના કારણે થઈ? તે નરેન્દ્ર મોદી માટે થઈ. સાથે મનોહરલાલ ખટ્ટરને ત્યાં બેસાડનારા કોણ? 10 વર્ષ પહેલા કોણ ઓળખતું હતું? સાહેબ RSS પણ નહોતું ઓળખતું મનોહરલાલ ખટ્ટરને, પણ મનોહરલાલ ખટ્ટરને ત્યાં CM બનાવવામાં અને પછી અચાનક નાયબસિંહ સૈનીને તમે લઈ આવો છો. તમામ વસ્તુ એ વાતને લઈને છે. તમે વિચાર કરો ત્યાં 1000થી વધુ લોકો 90 સીટો ઉપર છે. એ લગભગ એક સીટ પર 10-12 એવરેજ તમે જુઓ તો 10 થી 15 લોકો. એમાંથી 450ની આસપાસ લોકો તો અપક્ષો છે. અપક્ષો એવા પક્ષો જે બીજેપીમાંથી અલગ થઈને થયા છે અથવા કોંગ્રેસમાંથી અલગ થઈને થયા છે. ત્યાં બીજેપીના જે નિર્દલીયો છે એ બધા માટે એવું માનવામાં આવે છે તમામ જે મહત્વપૂર્ણ કોંગ્રેસના જે લોકો હારી શકે અથવા હરાવી શકાય તે મહત્વપૂર્ણ. ભાજપની રણનીતિ ત્યાં એ છે કે જ્યાં એમના ઉમેદવાર નહીં જીતે, ખાસ કરીને ત્યાં કઈ રીતે વિપક્ષ એવા નિર્દલીયને સમર્થન કરો જે કોંગ્રેસને હરાવી શકે. આજની સ્થિતિમાં વાત કરીએ ત્યાં જે રીતે છે ત્યાં લગભગ 55 સીટની 55 થી 60ની આસપાસ જે અંદાજો છે તે પ્રમાણે કોંગ્રેસને મળી શકે છે. 15 થી 20 સીટની આસપાસ એ પોતાનું આકલન, ભાજપનો ઇન્ટરનલ આકલનની હું તમને વાત કરું છું કૃષ્ણા. 15 થી 20 સીટ જે છે એ માત્ર જે ભાજપને મળશે. પછી ઇનેલો એટલે BSP સાથે જે રીતે મળીને કામ કરી રહી, JJP સાથે રાવણની જે પાર્ટી છે એ સિવાય અલગ અલગ આમ આદમી પાર્ટી છે એ પણ 88 સીટો ઉપર લડી રહી છે. એ મહત્વપૂર્ણ કુલ મળીને એટલું છે કે રાહુલ ગાંધીએ છેલ્લા 3 દિવસ ત્યાં રોડ શો કર્યો અને ન તો નરેન્દ્ર મોદી ત્યાં દેખાયા તો છેલ્લા 3 દિવસમાં પ્રચારના, અને ન તો અમિત શાહ.
બેકડોરથી તમામ પ્રકારના પ્રયાસો થયા કે કઈ રીતે કોને બેસાડવામાં આવે, કોને કાઢવામાં આવે, કયા ઉમેદવારને લેવામાં આવે. કુમારી શૈલજાવાળું આખું પ્રકરણ કર્યું. પણ છેલ્લી ઘડીએ જે રીતે અશોક તંવર જે 2019માં ભાજપમાં કોંગ્રેસ પ્રદેશ અધ્યક્ષ હતા કોંગ્રેસના અને ભાજપમાં જતા રહ્યા, એવી જ રીતે 2024માં અશોક તંવર એ દલિત વોટ બેંક ઉપર એમનો ખાસો પ્રભાવ છે, સિરસા અને તમામ જગ્યા 8-10 સીટો ઉપર. અને કુમારજી જે ત્યાં 21% દલિત વોટ બેંક છે અને જે જાટોની વાત કરીએ તો લગભગ એ 20 થી 22% કે 28%ની આસપાસ છે. અને જો મુસ્લિમો મળે તો 4% અને નોન શીખ એવું મળીને ગણતરી છે કે લગભગ 60-62% મતદાન છે એ કોંગ્રેસના ફેવરમાં થાય. પણ હજુ અત્યારે તો મતદાનની શરૂઆત છે. જે મેં આકલન કીધું જ્યાંથી મેં જાણ્યું સમજ્યું છે એ લોકો સાથે વાત કરીને, અને પોતે ભાજપના લોકો સ્વીકારે છે કે અમને કમસે કમ 15 સીટ મળશે. અને વારંવાર કહેવામાં આવે છે કે જો કોંગ્રેસ આવશે, વડાપ્રધાન પણ ત્યાં ગયા હતા ત્યારે કહેતા હતા જો કોંગ્રેસ આવશે તો પહેલી વખત ઘટનાક્રમમાં એવું થયું કે નરેન્દ્ર મોદીએ પોતાની આખી ચુનાવી સભામાં ક્યાંક એવું નથી કીધું કે આ મોદીની ગેરંટી છે અથવા મોદીની વાત કરી. કારણ કે એમને ખબર હતી કે અહીંયા સ્થિતિ ખરાબ છે, એટલા માટે તેઓ ઝારખંડ જઈને પ્રચાર કરે છે, મહારાષ્ટ્રમાં જઈને વાતો કરે છે, પણ ઝારખંડમાં એ વસ્તુનો ઉલ્લેખ કરી શકતા નથી. 6 વાગ્યા સુધી મતદાન થશે ને 8મી તારીખે તમે જો જમ્મુ કાશ્મીર અને બંનેનું એક સાથે પરિણામ આવશે. પરિણામ કોના ફેવરમાં આવશે એ 8 તારીખે 12-1 વાગ્યા સુધી સ્પષ્ટ થઈ જશે. જી આભાર અનિલ સમગ્ર માહિતી